ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਸੁਰੇਸ਼ਟਾ ਗੁਪਤਾ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਫॉर ਟਰਮ 1 ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ 100% ਮਾਰਕਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1, ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਥਰ ਆਫ ਦਾ ਲੈਸਨ ਲਿਬਰਟੀ ਐਂਡ ਡਿਸਿਪਲਿਨ। इस चैप्टर का राइटर कौन है? तो आंसर है विलियम स्लिम, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, वट इज़ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन की है? ऑप्शन देखते हैं। नंबर 1, डिसिप्लिन इज़ ए चैक ऑन लिबर्टी। नैक्सट है डिसिप्लिन इज़ नसैसरी इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। डिसिप्लिन जिंदगी के हर फील्ड में जरूरी है। नंबर सी, डिसिप्लिन हैल्प्स द पीपल टू लिव इन ए कम्यूनिटी। डिसिप्लिन लोगों को कम्यूनिटी में रहने लई हैल्प करता है। तो नैक्सट है ऑल द अबव। तो साडी राइट ऑप्शन है डी, ऑल द अबव। ये तीनों ही फीचर्स है डिसिप्लिन दे। नैक्सट है क्वेश्चन नंबर 3, हू सल्यूटेड द आउथर वैन ही वॉज वॉकिंग टू ए परेड। जदों आउथर परेड वाल जा रहा सी तो उसनू किसने सलूट मारिया? ऑप्शनस है हिज जूनीयर, अ कॉलोनल, अ प्राइवेट सोल्जर। तो चौथी है अ सर्जेंट। साडी राइट ऑप्शन है अ प्राइवेट सोल्जर। नैक्सट है डिसिप्लिन बिगन्स विद। 4 ऑप्शन सोल्जर्स, ऑफिसर्स, वर्कर्स, टीचर्स। तो राइट ऑप्शन है ऑफिसर्स। डिसिप्लिन अफसरां तो ही शुरू हुंदा है। नैक्सट है वट इज़ डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप की है? 4 ऑप्शनस, प्योर डिसिप्लिन, प्योर डिसिप्लिन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਸੈਲਫ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਜਾਂ ਹੈਗਾ ਇਨਫੋਰਸਡ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈ ਟੋਟੈਲੀਟੇਰੀਅਨ ਡਿਸਿਪਲਿਨ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਨਫੋਰਸਡ ਡਿਸਿਪਲਿਨ। ਇਨਫੋਰਸਡ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਸਡ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। क्वेश्चन नंबर 6, नो नेशन कैन गैट आउट ऑफ ए डिफिकल्ट पोजीशन विदाउट। कोई भी नेशन डिफिकल्ट पोजीशन दे विचों कादे बिना नहीं बाहर आ सकती। साडे कोले 4 ऑप्शनस है, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी या डिसिप्लिन। तो साडी राइट ऑप्शन है डिसिप्लिन। कोई भी नेशन डिसिप्लिन तो बिना मुश्किल स्थिति दे विचों बाहर नहीं आ सकती। नैक्सट, द लीडर कैन बिल्ड द लीडरशिप ऑफ हिज टीम ऑन द डिसिप्लिन ऑफ। लीडर अपनी टीम की लीडरशिप कादे बेस ते बना सकता है? ऑन द डिसिप्लिन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग दे डिसिप्लिन दे नाल कोई लीडर अपनी टीम की लीडरशिप बना सकता है। नैक्सट है विच स्टेटमेंट इज़ करैक्ट रिगार्डिंग डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के मुताबिक किहड़ी स्टेटमेंट इन्हां विचों ट्रू आपां दसना है। सो स्टेटमेंट देखते हैं। डिसिप्लिन बिगन्स विद द ऑफिसर्स। डिसिप्लिन अफसरां तो शुरू होंदा है, बिल्कुल ठीक है। डिसिप्लिन इज़ ए रिस्ट्रेंट ऑन लिबर्टी। डिसिप्लिन आज़ादी के उत्ते एक पाबंदी है, रिस्ट्रेंट पाबंदी। नैक्सट है डिसिप्लिन इज़ अवॉइडेबल फॉर ए मॉडर्न मैन। मॉडर्न मैन डिसिप्लिन तो बच सकता है, ये अपना रॉन्ग है। तो चौथी दिती है बोथ 1 एंड 2। तो साडा जिहड़ा आंसर है चौथी ऑप्शन है बोथ 1 एंड 2। नैक्सट, हू पनिश्ड द आउथर फॉर नॉट रिटर्निंग ए सल्यूट प्रॉपरली। सल्यूट का जवाब प्रॉपर ना देने के कारण आउथर नूं किसने सज़ा दी? साडियां ऑप्शनस है कॉलोनल, जां मेजर, जां सोल्जर, जां लैफ्टिनेंट। तो साडी राइट ऑप्शन है ए, कॉलोनल। कर्नल ने आउथर नूं यह सज़ा दी सी। नैक्सट क्वेश्चन है वट इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल फ्रीडम। साडी फ्रीडम दी दा फाउंडेशन जिहड़ी है वो की है? सानू ऑप्शन दित्तियां लिबर्टी, डिसिप्लिन, बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी। तो साडी राइट ऑप्शन है बी। डिसिप्लिन तो बिना सानू कोई आज़ादी नहीं मिल सकती। नैक्सट है वट इज़ द बर्थ राइट ऑफ एवरी परसन। हर इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार की है? ऑप्शनस मिलियां हुई सानू लिबर्टी, डिसिप्लिन, फ्रैटरनिटी ते नन ऑफ द अबव। तो साडी ऑप्शन है ए, क्योंकि आज़ादी है जिहड़ी वो हर इंसान का बर्थ राइट है। क्वेश्चन नंबर 12, वट एग्जिस्ट्स टूगैदर। किहड़ियां किहड़ियां चीज़ां इकट्ठियां हुंदियां जिन्हां दी होंद इकट्ठी? असीं वो चीज़ां दसनियां। लिबर्टी एंड डिसिप्लिन,
ਜਾਂ ਹੈ ਫਰੀडम ਐਂਡ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਐਂਡ ਮਿਲਟਰੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਲਿਬਰਟੀ ਐਂਡ ਡਿਸਿਪਲਿਨ। ਲਿਬਰਟੀ ਤੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਏ ਕੰਟਰੈਕਟ ਇਜ਼ ਲਿਬਰਟੀ। ਲਿਬਰਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ, ਪਰਸਨਲ, ਇਕਨੋਮਿਕ, ਨਨ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ। ਲਿਬਰਟੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਾਈ ਡੂ ਵੀ ਕੀਪ ਟੂ ਦ ਲੈਫਟ। ਸਾਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਫॉर ਆਵਰ ਓਨ ਐਡਵਾਂਟੇਜ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਦਰਸ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਫੀਅਰ ਆਫ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ, ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਆਲ ਦਾ ਅਬਵ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 15, ਵਟ ਡਜ਼ ਇਨਡਿਸਿਪਲਿਨ ਲੀਡ ਟੂ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਲਿਬਰਟੀ, ਕੇਅਸ, ਨਨ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸੀ ਕੇਅਸ। ਕੇਅਸ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਡਿਸਆਰਡਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜੀ। ਜੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਗੜਬੜੀ ਗੜਬੜ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਮੇਡ ਟੂ ਮਾਰਚ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਹੋਲ ਬਟਾਲੀਅਨ। ਪੂਰੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਦ ਸਰਜੈਂਟ ਮੇਜਰ, ਦ ਆਊਥਰ, ਦ ਕੋਲੋਨਲ, ਨਨ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ। ਸਾਡੀ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਦ ਆਊਥਰ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਊਥਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੋਲਜਰ ਦੇ ਸਲੂਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਰਨਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਲ ਨੇ ਆਊਥਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੜੀ ਲਗਾ ਲਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਉਸ ਛੜੀ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਲੂਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 17, ਹੂ ਇੰਪੋਜ਼ਸ ਹਿਜ਼ ਓਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਫ ਡਿਸਿਪਲਿਨ। ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕੌਣ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਥੋਪਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਡਿਕਟੇਟਰ ਜਾਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਕਟੇਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 18, ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਨੀਮੀ ਆਫ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਂਡ ਏ ਨੇਸ਼ਨ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਨਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ, ਜਾਂ ਲਿਬਰਟੀ, ਜਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਜਾਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦਾ ਉਸਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਏ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਯੂ ਕਾਂਟ ਹੈਵ ਡੈਸ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਡਿਸਿਪਲਿਨ। ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਲਿਬਰਟੀ ਜਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬੀ ਲਿਬਰਟੀ। ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਇਜ਼ ਪਿਓਰ। ਕਿਹੜਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਪਿਓਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਪੋਰਟਿਵ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਟੋਟੈਲੀਟੇਰੀਅਨ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਇਨਫੋਰਸਡ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਜਾਂ ਸੈਲਫ ਡਿਸਿਪਲਿਨ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸੈਲਫ ਡਿਸਿਪਲਿਨ। ਸੈਲਫ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੈਲਫ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਫੋਰਸਡ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 21, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਇਨ ਏ ਨੇਸ਼ਨ ਗਰੋਜ਼ ਵੀਕ ਥਰੂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀਕ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ, ਆਈਡਲਨੈਸ ਜਾਂ ਵੀਕਨੈਸ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਆਲ ਦਾ ਅਬਵ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਡੀ ਆਲ ਦਾ ਅਬਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ, ਆਈਡਲਨੈਸ ਤੇ ਵੀਕਨੈਸ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨੂੰ ਵੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਆਫ ਏ ਕੰਟਰੀ ਫਾਲਜ਼ ਵਿਦ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਇਨਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ
ਜਾਂ ਲਿਬਰਟੀ? ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਨਡਿਸਿਪਲਿਨ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ, ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਹੈ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਫਾਲਸ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਾਲਸ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਇਜ਼ ਏ ਰਿਸਟ੍ਰੇਂਟ ਔਨ ਲਿਬਰਟੀ। ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਇਜ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਐਂਡ ਕਰੈਕਟਰ। ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਇਨਡਿਸਿਪਲਿਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਇਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਡ ਡਿਸਿਪਲਿਨ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਲਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਾਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ? ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਰੋਂਗ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹਾਊ ਡਿਡ ਦਾ ਆਥਰ ਰਿਟਰਨ ਏ ਸਲੂਟ ਟੂ ਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੋਲਜਰ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੋਲਜਰ ਦੇ ਸਲੂਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਥਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਵਿਦ ਏ ਸਮਾਈਲ, ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ, ਵਿਦ ਐਨ ਈਰੀ ਵੇਵ ਆਫ ਦਾ ਹੈਂਡ, ਉਹਨੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੈ ਵਿਦ ਏ ਰਿਟਰਨ ਸਲੂਟ, ਜਾਂ ਹੈ ਨਨ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਬੀ, ਉਹਨੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਕੇ ਸਲੂਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਏ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਏ ਵਿਲੀਅਮ ਸਲਿਮ। ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਬੇਟਾ 100% ਮਾਰਕਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ 2-3 ਵਾਰ ਹਰ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।